Good morning, childrens. Now we can discuss about the next chapter, that is real numbers. What are the basic concept of this real numbers? Now, therefore, in first one is decimal expansion of rational numbers. Second is Euclid's division algorithm, and third one is fundamental theorem of arithmetics. Now, therefore, and the last one is a proof of based on the irrational numbers. Now, therefore, is first is real numbers in concept of already we know that the definition of real numbers means the combination of that is equal to therefore rational and irrational numbers. The real numbers is a consist of all the rational and irrational numbers is called real numbers. Now therefore in real numbers system is also as mainly many subsets are there. Therefore the first one is natural numbers, and second one is whole numbers, and integers, and also rational numbers and irrational numbers. Already we know that these definition of rational numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers. Now therefore already once again the description parts of real numbers like that is first one is rational numbers. Natural numbers means all counting numbers, that is 1 2 3 so on. These are called a set of natural numbers. It is denoted by n. Now therefore in all numbers all natural numbers and including 0 ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ 0 ಒಂದು including ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು all numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is denoted by w. Now therefore the set of integer. Now therefore in all whole numbers with negative and positive sign, that is equal to therefore is called integer. Now therefore the set of integer is denoted by z or I. Next move on to the therefore rational numbers. The rational numbers that can be expressed in the form of a by b or p by q, where a and b are integer and b is not equal to 0. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎ ಬೈ ಬಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು these are called rational numbers. They can also be expressed using terminating decimal expansion. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, these rational numbers are terminating decimal expansion or ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 36.8, 0.125, 4.5, etc. These are rational numbers. What is meant by irrational numbers? ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎ ಬೈ ಬಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲೋ ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ the numbers that cannot be expressed in the form of a by b, where a and b are the integer and this is also b is not equal to 0. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಎ ಬೈ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ another concept of irrational numbers. They are expressed as a non-terminating and non-repeating decimal expansion. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ದಟ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.343443344
3334 ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 45.86745893 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 22 divided by 7, that is also it is a irrational numbers. Another example, that is root 2. Root is also, now that is which one, that is also rational numbers. Now that is equal to, therefore move on to the next is Euclid division algorithm. It is very important definition. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ lemma. What is the statement of this Euclid division algorithm means a given positive integer a and b, there exists a unique integer q and r satisfy a is equal to b into q plus r. This is called Euclid's division algorithm. Once again, a given positive integer a and b, there exists a unique integer q and r satisfy a is equal to b into q plus r, comma 0 is less than or equal to or less than b. That is called Euclid division algorithm. Now we can say that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ಅದನ್ನೇ ನಾವು a is equal to b into q plus r ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ 9th ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಫಾರ್ a means divided is equal to divisor into quotient, b is divided is equal to divisor b, next in q ಅಂದರೆ quotient plus r means remainder, divided is equal to divisor into quotient plus remainder. That is called Euclid's division algorithm. Next move on to the, therefore some more examples of this division algorithm to find SCF and also in LCM. Now we can first find ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 4052 ಆ್ಯಂಡ್ 12576 ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್, ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0 ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸರಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ 12576 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4052, 12556 4056 ಇಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು 4052 ಇಂದ 12000 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 12556 divisible by 4052. Therefore the quotient is 4052 in the 3 in the multiply 4552 into 3. Now we can obtain the remainder 420. 4500 ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಶಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 420 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 420 ಮತ್ತೆ 4052ನ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. 420 is divisible by 4520. 420 ಇಂದ 4052ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 9. ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 420 ಇಂಟು 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 4052 ಕಳೆದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 272. ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 272 ಇಂದ 420ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 420 ಒನ್ಸ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 420 ಒನ್ಸ 270 ಒನ್ಸ 271. 420ನಲ್ಲಿ 272ನ ಕಳೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 148. ಮತ್ತೆ 140 ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 272. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ 272ನ 148 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 148 ಒನ್ಸ 148. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 272 minus 148. Therefore the remainder is 124. Now again 124 is divisible by 148. ಮತ್ತೆ 124ನ 148 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 144 ಒನ್ಸ ದಟ್ ಈಸ್ 148ಅಲ್ಲಿ 124ನ ಕಳೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 24. ನಾವು ಇಸ್ 24 is also divisible by 124. ಮತ್ತೆ 24 ಇಂದ 124ನ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ 24 5 ದಟ್ ಈಸ್
4 5 20 120 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 4 ಮತ್ತು 4 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 24ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 4 6 6 24 ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ 4 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24 0 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ SCF ಆಫ್ these two that is equal to 40,052 sorry 4,052 and 12,556 is that is the SCF is 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಚ್ ಡಿವೈಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ SCF of these two factors. Now therefore another problem, similarly same problem, that is equal to according to Euclid division algorithm, find the SCF of 135 and 225. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 135 ಇಂದ 225ನ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು therefore 225ಕ್ಕೆ 135 1s 135 225 135ನ ಕಳೆದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 90 ಇಂದ ಮತ್ತೆ 135ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 90 1s 90 135ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 90ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 45. ಮತ್ತೆ 45 ಇಂದ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 90 ದಟ್ ಈಸ್ 45 2s ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 45 2s 90 90ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0 which is the divisor that is 45. Therefore the 45 is the SCF of 135 and 225. ಯಾವ ಡಿವೈಸರ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನ ಡಿವೈಡೆಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಬೇಕು ದಟ್ ಡಿವೈಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ SCF. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು SCF ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 135ನ 225ರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ 135ರಿಂದ 225ನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 135 1s 135ನೇ 225ರಲ್ಲಿ 225ನಲ್ಲಿ 135ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 90. ಮತ್ತು 90ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದು 135ನ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 90 1s 90 ಮತ್ತು 135 ಮತ್ತೆ 90 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 45 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 45 ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 90 45 2s 90 ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈಂಡ್ರು 0 ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ರ್ ಯಾವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿವೈಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ SCF. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is a ಸಮ್ ಇಂಟೀಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಯಾವುದು 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 is a so that is an add integer ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವೇರ್ ಕ್ಯೂ is an ಸಮ್ ಇಂಟೀಸರ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ b is equal to 6. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ b ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 6 ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ದೇರ್ಫಾರ್ b is equivalent to 6. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ a is equal to bq plus r. b can be considered as a 6 that is 6q plus r for some integer q is greater than or equal to 0. ಯಾವ ಕೋಶಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ r is equal to ರಿಮೈಂಡರ್ r is equal to 0 1 2 3 4 5ವರೆಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇರ್ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b is equal to 6. ನಾವು ದೇರ್ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಈಸ್ 0 to 5 ಬಿಕಾಸ್ 0 is less than or equal to or less than 6ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ a is equal to 6q. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು a is equal to 6q ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ 6q plus 1 ಯಾವ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದವು a is equal to 6q plus 0 ಅಂದರೆ 6q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು 6q plus 1 ಆರ್
6 cube plus 2 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 4 or 6 cube plus 5. ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ರೈಟ್ ಇನ್ 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮತ್ತು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೂರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಸೋ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 2 ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಆರು ನಾವು 6 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 3 2s ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಇಂಟು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 ಇಂಟು 2k1 plus 1 where k1 is a positive integer. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು 3 ಕ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 6 ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 3 ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ 6 ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 6 ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ನು 3ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. Now therefore 2 this is which is common, 2 is common, they again 3 cube plus 1 plus 1. Now 3 cube plus 1 already can be written as that is 2k, that is equal to therefore 2k into k2 plus 1 where k2 is an also integer. Another that is equal to therefore 6 cube plus 5 that is equal to therefore 6 cube plus 5 can be written as 4 plus 1 that is equal to therefore 2 into that is equal to 3 cube plus 2. Now again 3 cube plus 2 that is equal to therefore 2 into k3 plus 1 where k3 is also an integer. Now it is going to be clearly we can say that 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 are all of the form 2k plus 1 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2k plus 1 ಫಾರಮಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2k plus 1 2k plus 1 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2k plus 1 ಫಾರಮ್ ಇದೆ ವೇರ್ k ಈಸ್ ಎನ್ ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 2. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ 2q plus 1 ಆರ್ 2q plus 3 ಆರ್ 2q plus 5 ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಎನಿ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ 2q plus 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2q plus 3 ಆರ್ 2q plus 5. Similarly another problems that is equal to therefore Euclid's division lemma or division algorithm to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 some integer m. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮ್ಮ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ 3m ಆರ್ 3m ಪ್ಲಸ್ 1. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸು 3m ಮತ್ತು 3m ಪ್ಲಸ್ 1 ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ 6q ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3q ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋತ್ತಾಗಿ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ 3. Therefore a is equal to 3q plus or according to Euclid division algorithm some integer q is greater than 0 and remainder is equal to r is equal to 0 1 2 ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 1 2 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 0 is less than or equal to or less than 3. Now therefore
ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3q. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3q ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಥವಾ 3q ಪ್ಲಸ್ 0ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3q ಅಂತಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆರ್ 3q ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ 3q ಪ್ಲಸ್ 2 ಆರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ 3q plus 1 whole square or 3q plus 2 whole square. Now therefore first one is 3q whole square. Therefore 3q whole square is equivalent to 9q square or 3q plus 1 whole square is equivalent to expanded form of a plus b whole square 9q square plus 6q plus 1 or third one, that is 3q plus 2 whole square, that is equal to 9q square plus 12q plus 2 square is 4. ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3q 9q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಇದು 9q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 3 ಇಂಟು 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 ಇಸ್ ಕಮ್ 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ q ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು 9 ಈಸ್ 3 ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫೋರ್ 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4q ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 3ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ 3k1 ಆರ್ 3k2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ವೇರ್ k1 k2 k3 ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 3m ಮತ್ತು 3m ಪ್ಲಸ್ 1 3k ಪ್ಲಸ್ 1 ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 3 ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 3k ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದು ಕೂಡ 3k ಮತ್ತು 3k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 1. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ k is some integer, k1 k2 k3 are the integer, hence it is can be said that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Now move on to the next is, it is very important 1 marks. ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಭಾಳ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಚ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 140. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು 140 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ 140ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 140ನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 2 70s ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 2ನ ಮತ್ತೆ 70ನ ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ಎಷ್ಟು 70, 2 3s 2 5 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 3s 15 ಅಂದರೆ 2 5s ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 70ನ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 3s 6 ಒಂದು ಉಳಿತು 2 5s 65 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 3 35 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಇಂದ ಮತ್ತೆ 70ನ 2 35s ಮತ್ತು ಅಗೇನು 35 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 5 7s. ಹಾಗಾದರೆ 140 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 7. ನೀವು 4ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 140ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 2s 4 4 5s 4 5s 20 27s 140, that is equal to therefore. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು therefore what is the factors, prime factors of 140 is 2 into 2 into 5 into 7. that can be written as 2 ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಇದೆ, that is 2 square into 5 into 7. this is the prime factors of 140. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another is 156. ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೋ 2 ಇಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. 2 ಇಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಹಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0 ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದರೆ 2 ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಅಥವಾ 0 ಐತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 5 ಆರ್ 10. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 5 ಇಂದ ಇಲ್ಲ 10 ಇಂದ 5 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅನದರ್ ಈಸ್ 156. 156 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2 2 7s 14 ಒಂದು ಉಳಿತು 2 8s ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 78 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ 3 13s ಅಥವಾ 13 3s 13 ಮೂರಲೆ 39 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 13 ಮೂರಲೆ 39, ದಟ್ ಈಸ್ 156 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು
13. That is can be written as 2 square into 3 into 13. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅನ್ನೋ 3 ಬಂದಿದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 13 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 30. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 156. Now again another is 3825. 3825 is divisible by 3. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 3 1s again 3 2s 3 6s. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ 3 5s ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು 3825 ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 3. ಮತ್ತು 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು 5 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5 17s 5 70s 5 1s 5 7s 17s. ಇನ್ನೇನು 17 ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 17 ನಂಬರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗೋದು. 17 1s 17 ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ 17 ಹಂಗೆ ಬರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ 3825 ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 3 into 3 into 5 into 5 into 17. That is can be 3 can be repeated 2 times, 5 can be repeated again 2 times. That is 3 square into 2 square into 17. Now therefore another is 5005. Now 5000 can be written as 5 can be divisible by 5, again 7, again 11 and 13. That is equal to therefore ಯಾವ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಾವೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore the prime factors of 5005 is 5 into 7 into 11 into 13. Now another last one is 7429. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 9 ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 17 19s ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 19 23s. ದೇರ್ಫೋರ್ 7421 can be written as 17 into 19 into 23. These are the prime factor of 7429. Now therefore next is find which one, that is equal to therefore according to fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು now we can find SCF and LCM. That is equal to we can find SCF and LCM of these two factors to find the SCF and LCM. Now in fundamental theorem of arithmetic we can state that therefore ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, therefore the product of two expressions, the product of two expression is also equivalent to the product of their SCF and LCM. It means A into B is equal to H into L. A and B are the two factors and H and L is the SCF and LCM. Now we can therefore find the SCF and LCM of 336 and 54. Now that is equal to therefore 336 and 54. Write the prime factors of 336 is 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 7. Now this can be written as 2 to the power of 4 into 3 into 7. That is the prime factors of 336. Now therefore the prime factor of 54, that is 2 into 3 into 3 into 3, that is equal to 54 can be written as 2 into 3 to the power of 3. Now therefore the SCF of these two which is common, that is equal to ಎರಡರಲ್ಲಿ 336 ಮತ್ತು 54 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1 2 ಇದು 1 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 to the power of 4 ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಐತೆ. ಮತ್ತು 3 to the power of 3 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್, ಮಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಗೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 2, ದಟ್ ಈಸ್ 6. 6 ಈಸ್ ದ SCF. ಹಾಗಾದರೆ 6 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು SCF ಆಯಿತು. LCM ಈಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು 2 to the power of 4, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು 3 to the power of 3. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 to the power of ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 to the power of 3 ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದಾವೆ ನೋಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು 7 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು therefore 2 to the power of 4 into 3 to the power of 3 into 7, that is 3024. that is LCM. 2 to the power of 8 ನಾವು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು 4 ಸರಿ, 3 to the power of 3 3 3 ಸರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು 27 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 into 27 into 7, that is equal to
3024. This is the LCM. HCF is 6. Therefore, product of two expression is 336 into 54. That is 18,144. Now, therefore, SCF and LCM, product of SCF and LCM is also be equal. 6 into 3024. That is also equivalent to what? 18,144. It means the fundamental theorem of arithmetic, you can state that the product of two expression is also equivalent to product of the SCF and LCM. Now move on to the therefore next one problems. Therefore find the SCF and LCM and SCF of the following pair of integers and verify the relation. LCM and LCM and into SCF is equal to product of the two expression according to what fundamental theorem of arithmetic. Now therefore ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 26 into 91. Now we can write the prime factors. 26 can be written as 2 into 13. 2 into 13 ಅಂತ prime factor find out ಮಾಡಿ. Now therefore 91 can be written as 7 into 13, which is common of these two, that is 13. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೋ ವಿತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ SCF ಈಸ್ 13. ನಾವು ದೇರ್ಫಾರ್ LCM ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಬರೀರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ? 2 into 7, ದಟ್ ಈಸ್ 13 into 2 into 7, ದಟ್ ಈಸ್ 182. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ LCM. ಇದು LCM ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು SCF ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we can verify that. Therefore, product of two numbers, product of two expression, that is 26 into 91. 26 into 91 is 2366. We can verify that as product of the SCF and LCM, 13 into 182. That is also equivalent to 2366. Now therefore you can verify that product of two numbers or two expression is also equivalent to product of the SCF and LCM. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್.